परम सत्कारयोग साध संगत, एक बार सब गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी। मैं इस वास्ते तुहाडे कोल खुआया जिस जगह 'च आपां बैठे हाँ, इत्थे 1934 दे विच गुरु नानक नाम लेवा कानफ्रेंस सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने की, जिहदे सारे गुरु नानक नाम लेवा नूं सद्दिया। जदों कुछ शरीरां ने आख्या कि उत्थे तां जावांगे जे 10 गुरुआं दी अरदास होनी है। सतगुरां ने हुक्म दिता भी तुसीं अपने मूँह नाल अपने गुरु की अरदास करनी, भावें इक्को दी कर लो, सानूं कोई इतराज़ नहीं। इत्थे सवेरे आसरीवार साडे अपने कायदे मुताबिक लगदी सी ते शाम दा दीवान वो गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश करके उस दे मुताबिक हुंदा सी सारा। सुरिंदर सिंह जी ने, तेजपाल सिंह जी ने बड़ा कुछ आख्या, मेरे वास्ते आख्या। मैं इक्को गल समझना भी ये भार मैं नहीं चुकना चाहुंदा, मैं चुक भी नहीं सकदा। ये भार, ये जिहड़ा इहदा श्रेय है वो सारा सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह नूं है। उन्होंने पता नहीं किन्ने उस्ताद सद के सानूं, फिर असीं जिन्ने 7 बच्चे सां जिहड़े वड्डे सिखदे सां, सानूं सवेरे भी शाम नूं भी सद के आप सारियां पिछलियां जिन्नियां रीतां ने सारियां सुननियां रोज़। ते जे दौरे सच्चे पातशाह गए ने उत्थे सद लैना। पता नहीं किन्नी किन्नी बार उन्होंने दोहराया गया उन्होंने चीज़ों। मैं पूरी तरह तो नहीं याद, पर मेरा ख्याल है जदों असां मेरे ख्याल च ये गल आई 1980 दे विच भई अगों बच्चों नूं ये चीज़ देनी चाहिए, असीं नाल ना लैके तुर जाइए। शरीर का कोई पता नहीं हुंदा कदों किसी ने चले जाना है। जिहड़े सब कुछ जानते हैं, जिन्हां वास्ते लिखिया है कि अख मीट लैन तो सृष्टि खत्म, अख खोल देन तो सृष्टि रच लैन, पर उन्होंने लिखा नह बारक नह जोब नह बिरदी कछ बंद वो मेरा नह बुझिए, कोई पता नहीं। फिर मैं सोचा जिन्ना कि मैनूं समझ आती मैं वो मुताबिक बच्चों को सिखाना शुरू कर दिता। सिखाना भी एक बड़ा हुनर है, तो जे ना आता हो तो बड़ा मुश्किल है, पर जिहड़ा सिखाउंदा है उन्होंने पता लगता है कि वो सिखदा भी है। जो आदमी सिखाउण लगता है उन्होंने अपनी गलतियां का उदों पता लगता है, बच्चों को दसना है तो किस तरह किहड़े राह पाउणा है कि मैं गलत राह तो नहीं पा रहा। फिर वो आदमी आप भी सीखदा है। मैनूं बहुत इस गल की खुशी हुई कि सतगुरां ने कृपा की कि मैनूं इस तरह सीखण का भी मौका दिता। बच्चों ने सीखिया। इसदा सब तो वड्डा श्रेय है सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह नूं। उस तो बाद नंबर 2 ते वो उस्ताद ने, उस्ताद अमजद अली ने, कृष्ण महाराज ने, मैंने सारे शायद ना याद आउण, चेता ना आवे, वलैद खान साहब ने, बिस्मिल्ला खान साहब ने, पंडित राम नारायण जी, शिव कुमार जी, चौरसिया जी, होर जिन्ने भी, अल्लाह रखा जी, शांता प्रसाद जी, मैनूं सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ शायद ना याद आउण, पर उन्होंने उस्तादां नूं श्रेय जांदा जिन्हां ने ये गुण सानूं दिता है। उन्हां चों कुछ उस्ताद ऐसे सन जिहड़े आंदे सन भी ये साडे बच्चों वास्ते असां देना नहीं किसी नूं होर, पर सतगुरां ने कृपा की, उन्होंने प्यार किया, उन्होंने अदब किया, उन्होंने सत्कार किया, तो उन्होंने बगैर कोई पैसा लैण तो ये विद्या सानूं दित्ती है। ये मैनूं याद है एक बार इत्थे बैठिया, तुसीं जिहड़े सज्जन जानते हैं वलैद खान साहब नूं, उन्होंने पता है भई वो बिल्कुल किसी नाल मिक्सअप नहीं होंदे, किसी नूं मिलण नूं तैयार नहीं होंदे। ये साढ़े कोल 15 दिन पूरे रहे। मैं आख्या खान साहब मैं जाना है, मैनूं कहंदे ने बस कि तू जाना है तो फिर बच्चे मेरे नाल घल दे, मैं इन्हां नूं सिखावां। तो इस तरह बच्चों को फिर देहरादून लै जाते सन, जो उन्होंने जी करता ही बुला लेंदे सन। नाल इन्हां बच्चों को बिठा के उन्होंने आख्या कि मैं मेरे इन्ने शिगिरद उन्होंने गिनाए, मैनूं याद नहीं किन्ने सन, कि ਇਹ ਸਾਰੇ शिगिरद ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ सुनो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ दसियां ने ये उन्होंने शिगिरदां नूं नहीं आउंदियां। नाले उन्होंने कहा कि मैं ये करके दसियां ने सारियां तुहानूं। सतगुरां ने जो सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने सिखाया प्यार करना, प्रेम करना, अदब करना, सत्कार करना कुड़ियां दा, उहदे मुताबिक वो कुछ ना कुछ हो सकिया, तो उन्होंने कुड़ियां कोलों ये चीज़ां लईआं गईआं ने। रागां दे बारे बहुत रागां बारे
मैं बहुत पढ़िया लिखिया नहीं, तो ना मैनू रागां बारे बहुती जानकारी है। जिन्ना कि मैनू पता है वो मुताबिक कई राग ऐसे ने जिन्हां दे कई भेद ने, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ थोड़े बड़े याद ने। पटमंजरी है, वो 3 भेद मैनू याद ने सगुरां दी किरपा नाल। रामकली के 3 भेद याद ने, बसंत के 3 प्रकार याद ने, होर भी 2-2 प्रकार कई रागां दे मैनू इस वेले सारे मैं शायद ना मैनू याद आउण। तो ये वास्ते कोई दो राय नहीं, ਵੱਖ-ਵੱਖ ढंग नाल रागां दे उचार होए तो उन्हां दे धुरवे बजे हुए ने। पर एक गल जिहड़ी है वो ये है कि सारे ग्रंथ साहब दे विच सूहा महला पंजवां जां पहला जां तीजा चौथा किते नहीं लिखिया। इस वास्ते असीं समझदे हां भी जिहड़े ग्रंथ साहब के मुताबिक राग ने उन्हां विच सूहा नहीं। जे वो सूहे नूं सूहा करके गाउंदे ने तो उन्होंने मुबारक होवे। जिहड़ा सानू पता है ना वो मुताबिक इस तरह है कि जिहड़ा तुहानूं तेजपाल सिंह उन्होंने दस्सिया भी सी बिलावल ठाठ वांगू है। मैं इन्होंने मेरे नाल गल कीती सी, मैं कहा तुहानूं शाम नूं कोशिश करांगे सुणावांगे तुहानूं कि सूही किहड़ी है। सूही माझ तुखारी ये मेरा ख्याल आम तौर पर सुनने में नहीं मिलता, राग ग्रंथ साहब दे विच ही ने भी। तो ये मैं सिर्फ सूँ ये स्पष्ट करना सी कि सूहा महला पहला दूजा चौथा पंजवां किते नहीं लिखिया बाणी विच। जिहड़ा उस तरह भेज ने वो ठीक है, उन्होंने जो सानू कोई इतराज़ नहीं। पर जिहड़ा बच्चों ने जो कुछ गाया बच्चों का वो कोई कसूर नहीं। बच्चों जिस तरह उस्ताद ने सिखा दिता है, तुहानूं एक गुटका फड़ा दिता है कि इस गुटके तो या इस किताब तो इन्हां सवालों के जवाब तुसीं देने ने। हुण जो उस किताब दे विच लिखिया है तुसीं उहदे तो पढ़ के दसना है। जो गलत हो गई तो किताब का काम या उन्होंने आथर का काम है। इस वास्ते वो बच्चों ने जिहड़ा गाया उन्होंने ठीक जजमेंट करके जो कुछ कहता तुहाडे सामने तो सुन ही लिया। तो ये विद्या तो कोई भी बड़ी औखी है, खास करके राग विद्या बहुत औखी है। तो वो राग विद्या जिहड़ी सतगुरां ने सानूं बाणी द्वारा दसी है, जिन्हें सानूं आत्मा नाल जोड़ना है, वो सब तो ज़्यादा औखी है। कल मैं पढ़िया किसी जगदीश्वरां दे वरियाम दे उत्ते पढ़िया कि भीड़ जिहड़ी है अजकल असीं भीड़ दे विच गवा जाने आ। भीड़ विचों लड़ाई पैदा होएगी, भीड़ विचों झगड़े पैदा होणगे, भीड़ विचों गलत ढंग जिस तरह सिनेमा जां इस चीज़ां जिहड़ियां वो पैदा होणगियां। पर एकांत साडी मुक गई है। ये राग जिहड़े ने ये एकांत विच बैठ के इन्हां नाल विचार किया जाए, इन्हां नूं गाया जाए, उन्हां नूं समझिया जाए। हुण सूही राग जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ 12ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਠੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਹੋਣ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭੌਤਿਕਵਾਦ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਆਦਮੀ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ 15 ਆਦਮੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਸੇ ਪਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਗਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗੋ, ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ। तो मैनू बड़ी खुशी है कि सरदार तेजपाल सिंह जी, सुरिंदर सिंह जी सिंह मधुआ ने मेरी बेनती प्रवान करके इतने दर्शन दिते ने। और जिस तरह कहते ने ज्यो उद्यान कुसम प्रफुल्लत किन्ह न कराव लै, जे
ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, आपने ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਫਾਈਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਏਡ ਹੋਵੇ, ਮਦਦ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ PWD 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਈਲਾਜ਼, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਰੋਮ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲਟ ਇਨ ਏ ਡੇ। ਰੋਮ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਟਲੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੀਵਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੈਵਨਿਊ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਅਖੀਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠਾ, ਲਿਖ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਇਹ ਬਾਊਂਡਰੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਛੱਡ ਜਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ,
ਆਦਿ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 20 ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰੇਪਣ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮਿਲਾਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ 1943 ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਸੇਠ ਬਿਰਲਾ, ਯੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿਰਲਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਈਸੀ ਵਰਸਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1933 ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਿਆਮ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਰੰਗੂਨ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਝਗੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਜੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਪਾਟੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਸੋ ਬਾਲਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ, ਉਹਦਾ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਲਕ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ MLA ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ, ਕਛਹਿਰਿਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਛਹਿਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਕੜਾਂ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ MLA ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਔਕੜ ਆਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈੜੀ ਬੀਜਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਔਕੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਦਮੀ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਪੈੜੀ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਗੜੇ ਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਬੀਜਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਗਊ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਝਾੜੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੇਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪੈਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕੰਡੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਧੁੱਪ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਘੱਟਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और उसका हर दूसरे लेता है कण को दिए सुनना होता है जो भी सुनना है फिर तो सारा खाना रह जाए अब्दुल आजम के पास है आपने तो कितने कष्ट करे साथ हम सुख देने वास्ते ये समूह के गरीबों की रक्षा वास्ते अपने को तकलीफें देनी दरख्त घट सामने जिन्हें लगे ना ये छान देते हैं अपनी छान आप नहीं मिले आप धुप चल रहे रहने वाले की छान होते नदियाँ अपना पानी जल्दी पीती हैं पीने वाले इसको नहीं देने आपको कुंभे बदा चल रहा है जल में कुंभ ना हो ज्ञान का बदा बन रहा है लोग ज्ञान ना हो इसके विचार में गल इसका घड़े पानी घड़े का बनिया हुआ था पानी अंदर उतर पर घड़ा पानी के बिना नहीं बनता पानी नीचे जाता है तो घड़ा बनता है जिसका ये मानता है कुंभे बड़ा जाता है जागरण को ना हो दूसरा विषय नहीं ज्ञान का बड़ा मान रहा है गुरु ज्ञान ना हो इससे गुरदा मतलब मान है ज्ञान का बड़ा मान रहा है जिसका पानी घड़े होता है घड़ा पानी बिना नहीं बनता मन जोड़ा वो ज्ञान का बड़ा नहीं पर मन तो बिना ज्ञान नहीं होता जिसका मन नहीं उन्होंने कोई स्पीकर का मन नहीं है कोई ज्ञान नहीं किसी भी चीज़ जी एनर्जी है उस मन नहीं जी ज्ञान नहीं गुरबाणी अनुसार गुरु राम सिंह जी के पास ने वीडियो बाहर लगे पिछले सानू इस जीवन का ज्ञान कराया वो ज्ञान के कारण जो दुनिया के आदि व्याधि और भी सारे ताप सन ला दिते जड़ के तनमाया जो भरम थी प्यार थी मोह थी वो दूर कर दिता इस करके ही सिखा ने अपने सिर देते एक दूजे तो अगे हो गए तो पा गए शरीर अपने दिते उन्होंने उन्होंने बुखार होता दिसदा जी कि इतों शरीर मेरा छुट जाना और गुरु राम सिंह का दरबार उत्ते लगा उत्थे मैं चले जाना तो सगुरां ने बहुत परोपकार किया सारे देश के उत्ते साडे लोकां दे उत्ते खालसा के नामधारियों से मातावां नूं तो बिल्कुल नहीं ये परोपकार करना चाहिए वो समा सी जिस वे कुड़ियां मार दी जांदियां जमदी गुरु राम सिंह ने कुड़ियां मारनियां बंद की जगह विआह चालू किए जे अमृत सिखाया माइया तो वो गुरु राम सिंह ने सिखाया पहले अमृत माइया नहीं सिखाया ये मातावां से बहुत परोपकार किए सगुरां ने मैं ये गल करनी है कि तुम सारे सियाने बैठे थे बुजुर्ग सारे मैं सवेरे आके ना कुछ
मैं आख्या भी ਜਿਹੜੇ कोई नौजवान बच्चे ने वो भी होने चाहिए ने इत्थे सद के स्नेह करके जो वो आए हैं तुझे दसो भी जिस कॉलेज के नाल स्कूल नहीं वो कॉलेज किवें चलेगा स्कूल के बच्चे पढ़ के आउणगे तां ही कॉलेज चलूगा जो स्कूल ही है नहीं कॉलेज खत्म अगों मुंडे पढ़ के तुर जाएंगे तो कॉलेज भावा होएगी तुसीं अपने बच्चों पढ़ाते हो जमीन देंदे हो नौकरियां कराते हो उन्होंने तड़के उठ के भजन करना भी आख्या करो दसिया करो सवेरे उठा के भजन कराया करो मैं तो पिंड के नाल आया था ना पहले नाम सुभाष निका सिंह जी का गुरचरण सिंह जी चरण सिंह जी ठाकुर सिंह जी नाजम सिंह जी गुरमेल सिंह सुबा जी जगजीत सिंह रागर सिंह भोला सिंह जगरूप सिंह नत्था सिंह से भाग सिंह लिखी ये 12 तरीक ने 12 घर ने जोड़े इन्हों जो दो भी मन लीए तो 24 शरीर हो जाते हैं हूँ तो ज़्यादा एक घर से शरीर जोड़े नौजवान पिछले पास बैठे ने पहले तो उन्होंने इसे अगे बिठाओ लिया अगे आ जाओ बटा सारे पीछे आ जाओ उठ के सारे बंदे पीछे बैठे ने अगे सद लो सारे आ जाओ दोस्तों की जिन्हें नौजवान बैठे ने इस पर यकीनी अगे आए अगे काका अगे आए इतने लोग जिंदा भी मरना चाहते वो जिंदा बढ़िया जिंदा भी नहीं जे भैन रब को सारिया रब ना विसरे जे रब को तू सार कर रब को पता तेरा उन्हें नहीं तेन बुलाया पता तू की करना तुसी 2 4 10 तरीक नौजवान बुजुर्ग भी आ जाए नाल माइयां भी आउण भैनी साहब आओ 5-7 तरीक आ जाओ तुम देखो जाके सगों की किस्म 2 साल के बच्चे सवेरे 2 बजे बैठ के नाम शुरू करते एक तो साढ़े मुंडा 2 साल का वो 1 साल 2 साल का भी है बच्चा बीबियां लैके पिछले चुके लैके तो उठा रही भजन कराउंदी ये वो चीज़ है जी जिथे किसी चीज़ ने काम नहीं देना जा महाभयान तख्त बहुसान का हट के नाम की तुम ऊपर शाम सू मेरे बड़े कार्ड लगते हैं बड़े उची उची स्पीकर के बोलते हैं पर वो करते कौन है दिखा दिखा मन को आ रखा है तो नानक हारे अमृत वर्ष है भगत जना की बर्तन नाम समझना है मन विश्राम सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ कल क्लेश तन मार निभाओ तुम एक दिन कमरे बैठे हो नौकर चाकर टेलीफोन बड़ा करिया बैठे तो छड़ते तो तुहाडा की फायदा उन्हें सारी तुहाडे कोल कोई चीज़ नहीं तुसीं दरख्त थले बैठे हो मन तुहाडा शांत है ठंडा तुहानूं सारी फायदे इस संसार से आके मनुखा जन्म लैके मनुखा जन्म मिलता नहीं अजकल की साइंस बहुत दूर तरक्की कर रही है जी जान लो कि पढ़ते रहते हो टीवी से देखते हो भाई बड़े उच्चे तो उच्चे
चंद्रमा के तारियां से दुनिया चली गई है। गुरु अर्जन देव पातशाह ने सूर राग के दो तुहां लिखियां ने, सबना मरना आया विछोड़ा सुना, पूछो जाए सियाने अगे मैनू किना। हम जिहड़े सियाने असीं सामने बैठे वो सामने बैठे जिहड़े चंद्रमा से चले गए, उन्होंने पूछो हम भी अगे मिलना किना, मर के कितने जाता है। फिर इन्नी साइंस बढ़ी हुई भी नर्मदा का कोई साइंस ने कुछ नहीं किया कि इन्हें बच्चे जमन, इन्हें कुड़ियाँ जमन, इन्हें मुंडे जमन, या गाइयाँ इन्हें जमन, साल बच्चे इन्हें जमन, कुछ नहीं कर सकते। पूरी तो सोचनी यादगार इस तरह पांच तत्व से सब सारी कोई छेवां तत्व करके उठाओ ये मना नहीं। उन्होंने मगर लगे हैं जो बहुत पिछे नहीं करते। साढ़े गुरु नानक ने ये वो ने जिन्होंने एक आकाश की खोज नहीं की है, पर तुम जपजी साहब बोलो पताला पताल लख आगासा आगास उन्होंने छड़ के इन्हें लोग लगते गुरु नानक ने छड़। मेरा सिर्फ जरूर है घड़ी चलती है 1 2 3 4 ये सैकंड चलते हैं। जो चल गया ना उन्हें पिछा नहीं होना कभी, कोई चीज़ दुनिया की उन्हें बोल नहीं सकती। श्री जी ने लिखा जो जो बनिया 1.5 उम्र हाथ पवाती, जिसे लंघ गया उम्र को हाथ पै गया वो गई। फिर अछोतावा नाम मिला जब चुप कर गई सारी, तां प्यारा आ गया जब आवागी वारी, पता नहीं कदों गेड़ होना है उसका 84 लाख जून का फिर वारी होनी है। यह मनुखा जी समझ है तुम सिखा के घर जन्म गए जिहड़े ने भी अपने गुरु मनता सवेरे उठ के तड़के भजन करें, बाणी पढ़ो जरूर, पर बाणी में लिखा है भरिया मत पापा कै संग वो धोपा नावा कहना। ये सारिया दोवें दुखा नाम नहीं हैं, नाम की तारीफ की है बाणी ने। नाम जपना इस तरह हो जाता है, इस तरह हो जाता है। मैं कहना भी जिसे तुसा इन्ना उद्यम किया है, मैंने मैं इतना जो डॉक्टर ने मना किया मैं जाता नहीं किते, फिर थोड़ा जहा वक्त तुहानूं इस बार लगता है कि बड़ा जरूरी थां है इतने आने वास्ते, सगुलों का थां है। सारे उद्यम किया मैं जाके तुसा पानी लाना तो रात को 12 बजे स्याह के रात भी लाई जाओ, जे स्नान करना भजन करने वास्ते अजकल तो डंगर भी पानी जा वरते ठंडे होने वास्ते, तो सवेरे उठ के स्नान नहीं करना, स्नान करके भजन कराया करो। जोड़े बुजुर्ग ने बच्चे अपने माता पिता को सवेरे स्नान करके उन्होंने पैरियां चलाया, उन्होंने को असीस लिया करो। मातावां अपने बच्चों को उठा के भजन करवाओ, जिसे उन्होंने रोटी खानी खवानी, जिसे कपड़ा पाना खवाना, जिसे स्कूल जाना खवाना, उन्होंने 10 मिनट 15 मिनट सवेरे भजन करा के फिर उन्होंने पौधा दो, फिर उन्होंने मैं तुहानूं ये अर्ज करनी चाहना कि तुहाडा पिंड कहते पिंड का नाम है बहुत मशहूर है। उन्होंने कृपा की फिर 1963 शहरी के विआह हुए संपूर्ण किन्नी रौनक बनी थी, किन्ने लोग गए सन। उस चीज़ में टैलीविजन वाले ने सारी दुनिया के उत्ते दिखाया। महाराज जीत सिंह होरी आस्ट्रेलिया गए तो उत्थे एक मेम उन्होंने मिली, उन्हें आखिया तुसीं वो जिन्होंने विआह है उन्होंने कभी किस तरह बोला, उन्होंने सानूं टीवी ते बुलाया गया सी। वो सगलों का जो प्रचार है सारी दुनिया से होया उस डेढ़ दे उस चीज़ भुल नहीं जाना चाहिए। थोड़ी 1 साल कणक हो जाती है, अगले साल जे एक सीटा ना हो पाए तो रोक ना भजन पानी करो तगड़े हो गए, दूसरे उद्यम करके उठा लिया। अजकल तो टैलीफोन लगे नहीं करा, टैलीफोन कर लिया नाम बापा उनकी बेटा समझे साढ़े अगबाजी समय
माया जैन वर्दी उन्होंने जेकर विवासदान देखा जी जिस नन्ना बुद्धि बहुत रंग माया थी ये ऐसी आदत कृष्णा की नहीं किसी भी मौसम नहीं हो सकते जिस तरह लकड़ा जिन्हें वर्दी पाई है वापस बहुत बड़ी घट गई नाम के राज भोग के शहर नामदारी बहुत बढ़ते सगले पैसे वाले ने मैंने पूरा पता नहीं पर मेरा ख्याल है ना वो अरबा रुपया घर एक अरब रुपया 100 करोड़ होता है ये हिसाब ला और उत्थे एवं बच्चे ने जोड़े टेलीफोन करके दूजे आके चल भी चल सगुलों के दर्शन करने के लिए समुद्र के कंढे जाके सतगुरु राम सिंह के दर्शन में जाके रात को 11 बजे खा के मुंडिया मार कर फिर आके 5-4 बजे फिर आके समुद्र जाके फिर उन्हें दुकाना भी लगते हैं जेडे इन्ने पैसे वाले करते हैं तो पता नहीं और अपने घर से वो भजन बाणी में कभी होते कोई शरीर दूर आओ पंडित साहब रात को उत्थे सवेरे भी कृष्ण साहब भजन बिना माड़ा मोटा जी फसल वेखने जाते हो कि कड़म बड़ी चंगी है दूजे बड़े चंगे ने लुहाने बड़े चंगे ने वाला झोना कितना चंगा उसको देखो उसकी नहीं खाद पड़ेगी गीता भजन करने वाले ने कदे देखा तो कर जो नहीं है टाइम ना होगा ना कि दिखे मैंने जी करता है कि कोई ऐसा नहीं होना चाहिए उसके वाले कोई माशा अंदर वाले दाढ़ी ना कटिया करो कि गुरु गोबिंद सिंह ने अपने चारे साहबजादे तुहाडे पुत्र खून तो भी तुहानूं बड़ी याद दी है कोई बंदा लाल वाले ने सारे हो गए ने ये सौला ने अपने पुत्र बनाने सानूं ये गल ख्याल होना चाहिए कोई गल नहीं है तो मैं चाहना कि ये नहीं बने सारे बने तो करके उनको रखें माशाल्लाह सारे करके कोई भी माशाल्लाह खाने बनाने उधर जाओ अगले पास हो जाओ इतने इन्होंने भी दो है उसके बैठे अंदर तुझे भी आज इन्हें बैठा है इन्हें आकर पीछे बैठा है मार्शल आते हैं काम भी दे भजन बैठे हो गए आप दोनों पता सप का मंत्र पढ़ के ना सप को बस कर लेंगे गुरु का मंत्र ये साडा मंत्र नहीं मंत्र गुरु का और भी करना उठो सी उठो तो रहे हो मैंने भजन नहीं पूछा उठो उठो कर मार चला फिर भजन पूछा नहीं अच्छा ठीक जिन्हें पूछा पूछे पहले साहब जरूर आओ आके वेख के दसो कि इतने इस तरह होंगे तुम उद्यम करो तो घट्टो घट्ट इतने 100 बंदा होना चाहिए जो सवेरे 2 बजे तो 5 बजे तक भजन करे सवेरे अब कोई जत्था जरूर हो ट्रकों में चढ़ जाए टकरा होगा मुड़ते नहीं फिर उत्तर जरूर जाते ऐसा काम घट पिंड जाके सारा काम करो वो भी पिंडा वाले सिद्ध वाले या और जिस वाले आए नहीं जाके उन्होंने दसो कि उत्थे हुक्म होया कि सारे भजन बाणी करो टट के उठ के भाई प्रेम सिंह फकी जोड़ा सी उन्होंने मुंडे ने भी आए बजुर्ग लेट आया मैंने पता लग जाए ना कि इतने 100-200 भी भजन कर दें मैं भी थोड़े से आए मेरे थोड़े दर्शन कर लिया तो सौखा हो जाएगा ये व्यापार विरला व्यापार है मैं ही रखा 28 दिन पेशी से जो सगुरा ने मेरी सगुरु राम सिंह जी बाबे
ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ 28 ਦਿਨ ਜਲ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਭਰਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਜਨ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬੜਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 12 ਘਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹ 12 ਜਣੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ? गर्मियों में बिना इसलिए आ जाया करो। एक नौजवान मुंडिया का लड़कियों का सम्मेलन होंगे हर साल 17 तारीख तो 17 मई तो 22 मई तक, जून 17 जून तो 22 जून तक भैणी साहब होना। तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਆ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਲਓ, 2 ਦਿਨ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੇੜ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਆਵਾ ਪੜਿਆ ਪੜਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵਾ। ਵਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ ਕਰੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ ਕਰੋ? 305 ਕਰ ਲਓ। ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 305 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇਹ 12 ਕਰਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਦੋਸਤਾਂ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ 3-4 ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪਿਆਰੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ 'ਚ। ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਣਾ ਫਿਰੈ ਨਾਹੀ। ਕੱਕਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸੋਊ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਕਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸੋਊ, ਲਿਖਿਓ ਲੇਖ ਨਾ ਮੇਟਤ ਗਊ। ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਕਛ ਦਊ, ਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰਾ। ਕਈ ਆਦਮੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ
ਭਈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਗੋਇਆ ਉਧਰ ਉਜਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਡੋਲੇ ਪਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਮਾਸਟਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤ ਚਿਰ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਜਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਜਥਾ ਬਣਿਆ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਦਾਲ 'ਚ ਲੂਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਣ ਛਾਰੀ, ਸਾਗਾ ਕਿਉਂ ਨ ਟਿਕਾ ਬੇਕਾਰੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਆ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਧਾਗਾ ਸੁਟਿਆ ਮੈਂ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਮੂੰਹ ਆਖਿਆ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਆਖੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂ। ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਖੇ ਉਸ 'ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਖਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਟਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਖਿਮਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਖੱਪ ਗਏ ਖੂਹਣ ਲੱਖ ਅਸਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬੋਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਵਾਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਖਰ ਰੋੜੀ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ। ਦੋ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਮੁਖਤੌਰ ਕੌਰ ਸੀ ਖੰਡ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਆ ਕੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ ਬਦਲ ਪ੍ਰੋਤਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤਾਂਬਰ ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਕਟਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾ ਮਰੇ। ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ
ਪੈਰੀ ਖਾ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਓੜਕ ਦਿਨੀ ਦਸੀਂ, ਇਸ ਸੁਹਾਵੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਡੇਰਾ ਕਾ ਜਾਨ ਪਾ ਡੇਰਾ ਕਾ ਸੰਜਮੋ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿੜੇ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਟ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰੋ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਐਸੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ, ਦੁਆਇਸ਼, ਵਕੀਲੀ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਵਕੀਲੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਆਨ 'ਚ ਆਈਏ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਦਮੀ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਘੱਟਾ ਘੱਟਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਲਿਬੜ ਜਾਵਾਂ, ਲਿਬੜ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਗਾਹ ਪੁੱਤਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਫੇਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿਜ ਵੇਹਾ ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਾਇਆ। ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਗੜਵਾ ਆਪ ਫੜ ਲਏਗਾ ਪਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਅਜੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਣੀ, ਹਿੰਦੂ ਪਾਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੈਰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਇਓ, ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਲੰਘ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਘੇ ਸੌਖੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਉਹ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ ਰਾਹ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਰੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ, ਟਿੱਡੀਆਂ, ਕੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ 550 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬੋਰ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੈਵਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਉਸ ਪੈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਸਨ ਬਸਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਲੜਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਕਈ ਥਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਰੁੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਲਿਆ ਕੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 2000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲ ਦੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮੀਦਾਨ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਭੂਮੀਦਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਊਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਚਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੂਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗਿਣੇ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਸਨ, ਦਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਸਨ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਤੇ ਵਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਿਭਾਵੇਗਾ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿੱਧੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਉ ਕਰ ਬਿਹਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਉ ਬੰਦਾ ਹਾਉ ਸਾਧੋ ਬੈਰ ਹਮਰੀ ਭੂਮ ਕੌਣ ਕਰ ਲੈ ਬੈਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲੰਕਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ